शुभ सकाळ आपण आईएमटीवी ओडिशार सकाळर न्यूज बुलेटिन देखुछंती। आसंतो आज सकाळर देश विदेश तथा राज्यर सबठार बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नेतान्याहुको जोगु होई पारि नाही शांति चुक्ति। बेंजामिन नेतान्याहु जोगु अमेरिका एवं ईरान मध्य होई पारि नाही शांति चुक्ति। याहाको नै एक रिपोर्ट मध्य सामना को आसी जाइछि। इस्लामाबाद रे दुई देशर प्रतिनिधिको बैठक चलिथिबा बेले इजरायल प्रधानमंत्री तथा बेंजामिन नेतान्याहु युक्तराष्ट्र उपराष्ट्रपति तथा जेडी भांस को फोन कॉल आसीथिला, जोथिरे युद्ध विरति नै सहमति प्रकाश होइबार नथिला बोले ईरान पक्षर दाबी करा जाइछि। गीतरो रेस्टोरेंट और शुभ पर्यंत यात्रा। विशिष्ट कंठशिल्पी तथा आशा भोसले मृत्यु समस्त को दुखित कर देथिला। आशा तांकर स्वरर जादुरे समस्त को बांधी रखिथिले। प्रतिटी भारतीय मुहरे तांको गीत रहुछि, किंतु बहुत कम लोग जानिछन्ति जे आशा ताई केवल स्वरर राणी नथिले बरं स्वादर मध्य थिले। तांकर खाद्य एवं रोषे प्रति गभीर प्रेम थिला एवं सारा विश्व रे तांको नामर अनेक रेस्टोरेंट रे नामित रहुछि, जहा एते लोकलोचन को मध्य एबे जाय आसी नाही। आशांको मृत्यु केवल संगीत जगत रे शोकर छाया दे नहीं, बरं आमर समस्तंको पूरा भारतीय मानक पे गोटे शोकर छाया खेली जाइछि। 16 वर्ष पर हंगेरी रे विक्टर अर्बान को शासन शेष। 16 वर्ष धरि हंगेरी रे शासन करथिबा प्रधानमंत्री तथा विक्टर अर्बान संसदीय निर्वाचन रे पराजय स्वीकार करछन्ति। जातीयतावादी तथा अर्बान को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को घनिष्ठ सहयोगी भाव में विवेचना करा जाए। कंटरभेजिव पार्टी रो पीटर मार्ग्यान को टीजा पार्टी हंगेरी निर्वाचन एक विराट विजय हासिल करिछि, जहा अर्बान को 16 वर्ष शासन को मध्य अंत कर देइछि। इस्लामाबाद रे आलोचना विफल। सानी मध्यस्थता पई प्रस्ताव दैछन्ते पुटिन। मध्यप्राच्य युद्ध जोग सारा विश्व रे शक्ति संकट देखा जाइछि। अमेरिका इजराइल एवं ईरान मध्य रे शीघ्र युद्ध शेष करबा को विश्वर विभिन्न स्तर चाप पका जाउछि। पाकिस्तान अमेरिका एवं ईरान मध्य शांति आलोचना विफल होगा पर रूस राष्ट्रपति तथा व्लादिमीर पुटिन मध्य मध्यस्थता करने प्रस्ताव दैछन्ति। पुटिन तांकर ईरान प्रतिपक्ष तथा मसूद पाजिक्सियान को फोन कर अमेरिका एवं ईरान मध्य आलोचना संपर्क में पचारि बुझिथिले बोली रूस न्यूज एजेंसी सूचना दैछि। 12 घंटा बैठक मध्य 21 थर फोन करछन्ति ट्रम्प। अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी भांस कहिछन्ति जे इस्लामाबाद रे ईरान सहित शांति आलोचना बेले से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित लगातार जोगाजोग करथिले। आलोचना विफल हेबा परे भांस अमेरिका प्रत्यावर्तन करिबा बेले सामाजिक मानकु कहिसंते आम राष्ट्रपति सहित लगातार जोगाजोग रे थिलु। गत 21 घंटा मध्य मु जानि नहि जे आमे तांको सहित केते थर कथा होइछु। अध डजन किंबा 1 डजन रो अधिक थर कथा होइछु बोली से मध्य सूचना दैछन्ते। तुर्की ठारो 100 कोटी डॉलर एवं सुंदर पत्नी दाबी करछन्ते युगांडार सेना मुख्य। युगांडा राष्ट्रपति तथा वेड्री मुसेवेनी को पुओ तथा देशर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स तथा सीडीएफ हुमुजी खानाइगुरु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जरिया तुर्की सरकार को खोलाखोली चेतावनी दे 100 कोटी अमेरिकन डॉलर बा 1 बिलियन एवं तुर्की सबठार सुंदर महिला को निजर पत्नी भाव दाबी करछन्ति। जदि 30 दिन मध्य एही दाबी पूरण न हुए तेबे कंपाला रे थिबा तुर्की दूतावास बंद करबा सहित कूटनैतिक संपर्क छिन्न करबाकू मध्य से धमक दैछन्ते। महिला संरक्षण अधिनियम पारित पय मोदी सरकार को फैसला। संसद रे लागू हेबो महिला संरक्षण। एथिपे अंटा भिड़ी मोदी सरकार। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को नै संसदर स्वतंत्र अधिवेशन चलिथिला। संसद रे महिला को बेआईन अधिकार पर सब राजनीतिक दलर सहयोग लोड़ीथिले केंद्र सरकार। याहाको नै सरगरम हो जाइथिला राजनीति। देशर विधानसभा निर्वाचन माहौल मध्य महिला कार्ड खेली मोदी सरकार। ईरान पर नेतान्याहुको तुर्कीर टार्गेट। गत तुर्की सरकार इजरायल प्रधानमंत्री तथा बेंजामिन नेतान्याहुको समेत 35 जन वरिष्ठ अधिकारी विरुद्ध में सांघातिक आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर प्रत्येक अभियुक्त सर्वाधिक 4569 वर्ष पर्यंत जेल दंड दाबी करछन्ति। अक्टोबर 2025 रे गाजा अभिमुखे जाउथबा मसूद फ्रोटिका उपर इस्राएल सेनार कार्यानुष्ठान को नहीं इस्तांबुल रो मुख्य पब्लिक तथा प्रोसिक्यूटर एक कठोर आईन मध्य अभिमुख्य ग्रहण करछन्ति। निमंत्रण रक्षा कर भारत गस्तरे आसिबे प्रधानमंत्री बालेंसाह। पड़ोशी प्रथम नीति को आहरी सुदृढ़ कर भारतर प्रधानमंत्री
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେପାଳର ନବନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବାଲେନ ସାହାବ ବା ବାଲେନଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମରିସସରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ମହାଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶଶୀର ଖାନାଲ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନର ବନ୍ଦରକୁ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନକୁ ଏହାର ଅବରୋଧ। ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 13 ଏପ୍ରିଲ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ତଥା ସକାଳ 10ଟାରୁ ଇରାନ ବନ୍ଦରକୁ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ନ ମିଳିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବ। କେଣ୍ଟକମ୍ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମାସକୁ ଦରମା 1,80,000 ଟଙ୍କା। ଉଚ୍ଚ ଦରମାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ? ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବା ଆଇଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେ କମିଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ତଥା କମିଶନ କଣ୍ଟ୍ଲାସ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମାସିକ 1,80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ମିଳିପାରେ। କମିଶନକୁ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବାଛିପାରିବେ। କମ୍ ଦରମାକୁ ନେଇ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ। ଦେଶର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କମ୍ ଦରମାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କାରଖାନା ଶ୍ରମିକ। ନୋଏଡାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କମ୍ ଦରଦାମକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି, ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲାଠିର ପ୍ରହାର କରିଛି। ନୋଏଡାର ହୋସେରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫେଜ୍ 2ରେ ଥିବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କେସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍କ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜାଦନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ମିଳିଛି ପ୍ରମାଣ। ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ସେନବାଜ ହୁସେନ ଓଫର ମଫିର ଖାସ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ସିଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମଫିର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଜେରା। ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସଭାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ। ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆଶା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ହୋଇଛି ଶେଷକୃତ୍ୟ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ। ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ମୁମ୍ବାଇ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ତଥା ଆମର ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋୟାର ପାରେଲ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ମାମଲାରେ ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସିବିଆଇ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜାରି କରିବା ଉଚିତ। ବିଚାରପତି ଏମଏସ୍ ସୁନ୍ଦରସ ଏବଂ ଏନ୍ କୋଟିଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜିର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚୀନର ଋଣ ଜାଲରେ ନେପାଳ। ସରକାରୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଋଣ ଭାରରେ ଅବୁଡୁବୁ। ନେପାଳ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିଜର ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ବିମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହି ଚୀନ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନେପାଳ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି, ଲିଜ୍ କିମ୍ବା ଚୀନକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇରାନକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଇରାନକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୋକିବ ତେଳ ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂତନ ଋଣ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଏବେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ କରି ଇରାନକୁ ଅଣନିଷ୍ପାସୀ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଖର୍ଗ ଦ୍ୱୀପରୁ ତେଳ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ବନ୍ଦର ଅବ୍ବାସରୁ
ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ତଥା ମୋସାଦ ମୁକ୍ତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିବାଦ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରମୁଖ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ମୋସାଦରେ ଜଣେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମୋସାଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମେଜର ଜେନେରାଲ ତଥା ରୋମାନ ଗୋପମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଉଛି। ଗୋପମ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋସାଦ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଡେଭିଡ ବର୍ନିଆଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଣ୍ଟିନୋ ଅଲବାଇନ୍ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଅଲବାଇଜିନ୍ଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ଆସିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ନୌସେନା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 20 ନିୟୁତ ଟନ ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ କରିବ ଭାରତ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ 20.82 ନିୟୁତ ଟନ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ କରିବ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ଲାଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ସିଲିଆ ସେଲ୍ସ ବା ପିସିଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାର 60% ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀ କରୁଛି। 2020-26ରେ ଭାରତର ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର 34.69 ନିୟୁତ ଟନ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଯାହା 6% ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଟେ। ପଶ୍ଚିମ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ କସରତ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତାମାନେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଖି ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହୁଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର କସରତ। ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସହରବାସୀ। କାୟାକଳ୍ପ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନରେ ପିଲାମାନେ ଭାସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା, ଜବରଦଖଲ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହୁଛି। ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ, ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବରୁ ଦାଉ ସାଜୁଛି ଖରା। ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଜପୁର ସହରରେ ପାରଦ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳ 10ଟା ପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ନ ଯିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଂଶୁଘାତର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସିବିଆଇର ଚଢ଼ାଉ। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମରେ ସିବିଆଇର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମ ମାମଲାରେ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ସିବିଆଇର ପ୍ରଥମ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଟୋଲକୋ ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଚଢ଼ାଉ। ପ୍ରାୟ 20 ଜଣିଆ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ମୁନା ମହାନ୍ତି, ସୁରେଶ ନାୟକ ସମେତ 17 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ। ଏସ୍ସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଟିଏମ୍ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ତଥା ଜଷ୍ଟିସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ। ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବାର ବାହାନାରେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 25ଟି ଶାଢ଼ୀ ଲୁଟ୍। ଇନୋଭା କାରରେ ଆସିଲେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ବାହାନାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆଣ୍ଠୁରେ ଝାଙ୍କି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 25 ଖଣ୍ଡ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଥିବା ବୟାନିକା ଶୋରୁମରୁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଲୁଟେରା ଦଳ। ଏହି ଦିନ 1.15 ବେଳକୁ 6 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବୟାନିକା ଶୋରୁମ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ବାହାନା କରି କର୍ମଚାରୀ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ।
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସଫେଇ ବନ୍ଦ। ସଫେଇ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ଆଗଭାଗି ଦରମା ଦିଅ ଏବଂ ପରେ କାମ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାଲିକକୁ 3 ମାସ ହେଲା ଦରମା ମିଳିନି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ ଅଧିକାରୀ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଓବିସିସି ଟଙ୍କା ଦେଉନଥିବାରୁ ଦରମା ଦେବାକୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଏସଏମସି କମିଶନର ତଥା ରୋହନ ଖତ୍ରୀ। ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବିଲ୍ ବାକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନ କାଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲ୍ ଅନାଦେୟ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଡିସ୍କମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାତି। ବଢ଼ିବ ତାତି। ଏକାଥରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ତାତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଭୀଷଣ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ତାତି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ବରଗଡ଼ରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 324ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଏଡିଜି, ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ବା OCSCCOଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଥାନାରେ ଅଚଳ ପଡ଼ିଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବା ମତାମତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ହେଉ।